So let's welcome India's first ever transgender Dhol-Tasha Pathak, Shikhandi Dhol-Tasha Pathak with us on Inspired Story. Thank you so much for your time. आणि नवरात्रीच्या ह्या दिवशी तुम्ही तुमचा वेळ दिला एवढा इम्पॉर्टंट दिवशी तुम्ही तुमचा वेळ टाइम एव्हरीथिंग दिला त्याबद्दल थँक्यू. सो लेट्स गो टू देम. लेट्स टॉक टू देम. सो माझं नाव पूर्वी आहे. मी एक सामाजिक कार्यकर्ती आहे आणि मी शिखंडी आहे. आमचं इंट्रोडक्शनच असं आहे की आम्ही शिखंडी आहोत. नमस्ते, माझं नाव आहे मनस्वी. मी एक सामाजिक कार्यकर्ता आहे. मी फर्स्ट एवर यूट्यूब ब्लॉगर आहे. मी करायचे ब्लॉग्स पण मी आता बंद केलं. काही मला वी नीड सम ब्लॉग्स प्लीज. त्याच्यानंतर मी स्वतः एक फॅशन डिझायनर आहे, मेकअप आर्टिस्ट आहे, फॅशन मॉडेलिंग पण करायचे ॲज अ ट्रान्सजेंडर. आणि आता भविष्यात मी पॉलिटिशियनच्या वाटचालीत आहे. तर बघूयात. शिखंडी ग्रुप की शुरुआत जो है वो किधर से हुई एंड व्हाट वाज द बैक स्टोरी, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट एंड व्हाट वाज द थिंकिंग बिहाइंड ऑल ऑफ द स्ट्रगल? शिखंडी शुरू होने से पहले लास्ट ईयर मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर रश्मि, उन्होंने स्टार्ट किया था ट्रांसजेंडर्स के लिए ढोल ताशा पथक, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ कोई मतलब कुछ रीज़न की वजह से. तो इस साल फिर मेरे जो गुरु है कादम्बरी मैडम, तो उन्होंने बोला कि हम लोग ट्रांसजेंडर्स का एक ढोल ताशा पथक स्टार्ट करेंगे. और अचानक से वो थॉट उनके दिमाग में आया क्योंकि नांदेड़ में हमको एक प्रोग्राम आया था और उनको चाहिए था एक ट्रांसजेंडर्स का ढोल ताशा पथक. और ये कॉन्सेप्ट कुछ नया था और पहले कभी हुआ नहीं था. तो फिर प्रवीण, मैं, प्रीतेश और कादम्बरी मैडम, हम चारों मिल के बैठ के प्लान किया हम लोगों ने कि कैसे करना है. तो फिर वहाँ पे वो शुरुआत हुई थी शिखंडी की. तो फिर उसके बाद ये पूरा भी जो जर्नी आप देख रहे हो वो चालू है. बट हाउ आर यू फीलिंग कि इंडियाज फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर ढोल ताशा पथक आपको मिला है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? इज इट वेरी प्राउड? हाउ आर यू फीलिंग? So basically it's a very exciting and we cannot tell you. It is out of the blue and cloud nine feeling because as you mentioned that it's India's first ever transgender. Yeah. And we didn't even thought that it will go so viral overnight, and that happened. Yeah. And people like you are approaching us. So that's the success behind it, and I think that's the amazing thing. If at all you do something with a dedication, something with commitment, people do like it, regardless of your gender as well, and that's what we are here for. But getting a whole group together, like there's a concept, everything goes, we think a lot and we get a concept, but bringing all together, everyone together, everyone's schedule together, was it difficult for you guys? Yeah, it was the biggest task for us because our community is not so friendly or they have some problems to face society. So we have to struggle a lot to make this group and make people come together and if you look back today, yeah, there are so many stories that we can't even share, but although those are the stories that makes Shikhandi as a group. We had a struggle of getting people on the same platform. We had a struggle of inviting all the segments of transgender community, which is like transgender, trans women, trans men, non-binary, gender non-conforming people coming together and performing at the same time. See, as this concept itself is very difficult for people to understand. See, always there is a community, people outside the group, they think that trans, that means trans women only, but there are trans men as well who are converting or transitioning from female to male. As well as there are people, those who are not confirming their gender as well, because they are still dwelling and still exploring. So these are the factors, or these are the segments of within the community as well. Community themselves do not know about it. So it's a struggle, right? Yeah. To accommodate the other person on the same neck to neck place, you know. And so there were questions, why this person is there in the group. There are people from outside, our friends only, they are asking like, is it only transgender community, transgender like Dhol Tasha Pathak, or it is inclusive of LGBTQI? So there were so many things at the same time,
as she mentioned that there were so many people, those who are from the group, they are into begging, they are into some other trades. So doing that thing and coming to the place, there are people like, there is one trans man who does two jobs for survival. Like breadwinning is the main thing Main for him. thing. So he does two jobs, and after that he comes there. Oh my god. There are people those who had to take 3 4 permissions from their gurus, from their whole company or the group together. So struggles were there. Definitely struggles were there. And first day when we went there to see or address how they play, on the first day itself, people were saying, no, 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 we won't be able to play. Because it is so So dangerous, difficult. so difficult. When we address that, like Tasha playing, my God, it's such an amazing thing to listen to them, but it is so difficult. So, yes, of course, there were barriers, but I think now you see is the overcoming of the barriers with the help of everyone. Like Manna took an initiative to lead the group on several times. Like, we requested her that there should be someone from trans women community, there should be someone from trans men Men community. So there are people those who are coming forward and they are taking the lead. That's how we are overcoming the barriers every day. So Today also you saw that. yeah, We yeah. struggled a lot. Like There we is are a doing much our day struggle. job. After that we were engaged in sessions and some interviews, and then we came here. You waited for so long. Thanks to you. No, that's not a problem. So, you said about sessions. What kind of sessions you take? I'm just curious. I just So saw your basically, I profile work pic. for social organization. I work as a branch manager for that organization. At the same time, I am a professional social worker who is also engaged into taking comprehensive sexuality education in schools and colleges. At the same time, for colleges or for the faculties, I am entitled to take sessions on mental health of LGBTQI transgenders. Okay. So today I completed one session at Maharashtra Institute of Mental Health, which is located at Pashan, for the faculties and the students on transgenders mental health, and that's also important. But are people communicating that much to you, or it's just like still the thing that we are not coming out for now? Okay. Is it very difficult to people make talk? It's very difficult. So how are you managing that part? So basically, making people talk is a very difficult job. Yeah. But once they understand, once they connect with you, it is not difficult. So we have to bridge the gap between one who knows you and one who trusts you. Right. Knowing, people know us now, okay, but trusting is something different. That is the process, and that we build over the period of time. Not only me, but Mannat, Kadambari, Pritesh, who is being founder member. We are also doing so many sessions within our group as well, because Okay. I told you that it is always that, why this person is sitting next to me, or why I'm supposed to sit next to that person. Although I come from the same community, but do they belong to our community as well? Right. So we are also learning, everybody. So, is it just like you have started your community now, or it's been a while you're doing it? Yeah, Like LGBT community. yeah, yeah, in Trans Pune. community. Yeah, trans community. Like this community is like from history, and if we know there is a hijra culture in us, so from historical time it is like we have a guru chela parampara, and we have our cultures like rituals. We like do dancings, go for weddings and all these events, but right now everything is changing and Changed. developing. So our community people are also working, they are also educated, they are like not for most of the people don't like to follow all these rituals right now because they don't want to do all the This stuff. Yeah. traditional things like begging and dance and everything. So right now is community changing, but it's from historical periods. And in history, if we see, like there was people who were working for the kings and queens, like the transgender people, but after British rule, we were criminalized, and now we are still struggling for our Right. rights, right? But I think besides everything, besides all the negative part, I think you all are growing every day, every second you're growing and you're trying your level best, because I saw on Kadambari ma'am's Instagram that you did a protest, and I guess every actor was supporting your community and everyone was supporting
I just saw on her Instagram. Yeah. So there are so many things which we get involved in. She is also social activist. Yeah, I know. And she is a right activist. Okay. So she has a right-based approach for many things. Like recently Ladki Bahin Yojana. Yeah. That Yojana is for women. Yeah. But there are trans women then. So she protested for that. Then there was a question of rights of transgenders when it comes to filing a FIR or case. There was an incident 3 months ago wherein one of our friend was involved into or she was attacked by a group of 20 men. Oh my god. Oh, and she was beaten to the death. Like she did not die, but of course she was beaten very brutally. And so she was asking for her help. Yeah. At the same time, she wanted to file FIR. So police were not ready. They were not taking it so seriously, or otherwise it was supposed to be handled outside the court or outside the police station matter. So for that she stands, and for that we also stand, supporting the community to go legally. Majority of community are not aware about their rights, how to go to police station, how to file FIR or NC. So in those cases we have. Like you have your own hectic schedule also, then you have to manage this stuff. What is your mentality? Every day you wake up, you have another tantrum going on in your life. So how do you guys manage, or how do you cope up with the situation very easily? What's your mentally? Ask us how difficult it is. Now also you must have seen today. Yeah. Like we are juggling with things, we are so everybody has their own schedule, but out of that schedule also everybody is keeping some time for these kind of things, because these are not want things, these are all of a sudden things, and you have to be ready for that. If at all such kind of emergencies come, one more emergency which I remember with Kadambari, there was one person from transgender community, Hijra community. She approached her at 12:30 in the night stating that there was some problem with her uh, family member's body at one renowned hospital. They were not allowing them to see the body and were asking to put some money for getting postmortem done. That also she intervened in the night at 12:30. 12:30 people sleep. She was awake till 2:30 just to handle that case. And I was there with her, so that's I know that. So yeah, of course, it takes a lot of courage, a lot of interest also. But at the same time, if you put community at core, if you put community at the center, you will forget that you also have your own life. Oh my god, that's a very big thing. Like you're managing everything at a very right track. It's a very big thing. So, what is the strength of Shikhandi Dhol-Tasha Pathak? Would you like to answer? Strength is like, I think the whole group is the strength of the Shikhandi, because everyone is giving their inputs for this, and because of everyone, this Shikhandi is now everywhere. So people who are working for this and people who are supporting this are the strength for the Shikhandi. But when you imagine, like when we started the thing, when we had the concept, what was the situation now and what is now the situation? There's a whole lot of difference, I feel. So when you see at the back, what kind of feeling you have? I think, as she mentioned, that unity is the strength, unity in diversity. As I said, that diverse segments are there, and diverse segments are also seen, also expressing is the strength of the group. At the same time, people who are outside, like people like you, or people whom we have approached. See, there were people with us in the group. Right now, they are not there because of some other commitments or because of some other reason, but they are still with us, although they are physically, mentally are not with us, but they are still with us, and that's the strength. And I think that's the only thing which is giving us, whole strength to stand every day, to be motivated, and to be at the center of the stage. And yeah, that's what working out for us. So, in your group, like in whole Shikhandi Dhol-Tasha Pathak, who is the one who really busts your mood? Like when you're stressed, you're like, what to do? And there's one person who just puts your mood on light. Who's that one? I think it's Kadambari. Yeah. Because
she is the person who always motivates everyone, like makes some crack some jokes, makes feels everyone good, and she is the Valued. one, yeah. Valued Right. as well. So she is the one. She will not be there if at all for the practice or for the group meeting, but she will come all of a sudden from somewhere and she will say something that will lighten the mood. She will bring the things on one table. Although she cannot assure everything, but she makes sure that she is making a point of there is there is tomorrow, and we should look up to the tomorrow, not for today. So I think that works well. So that is the one mantra you get, at practice, Yeah. which really brightens Yes, yes. you up. See tomorrow. There is something better. Yes. So besides Shikhandi, what are your all goals? What are you now thinking? What What are are your your goals? goals? I think like for fighting ourselves and for my community, the person should be in power and he should sit in parliament. So my like future planning is to enter in politics, and I want My to God, be MP, and nice. that's for my community because you can express my problems, feelings in front of people, but you can't feel it unless you Right. suffer from it. So I think for my community, I need to take the leadership. So Oh I'm my God. working on it, So and you're all of this is supporting me for that. Yeah, you should actually, like, I'll also give you a support. Like, Thank you. go, we need some change. We need Yes. some change. We need a drastic change, and I Yeah. think you can make it because you have a whole lot of experience. More than experience than the politicians now, I think. You have Yeah. a more lot of experience, more lot of real incidents. She comes from ground, right? Yeah. She can speak about it, and that's the one goal when it comes to individual. But Shikhandi also have some goals. Like this year, we started with only transgenders. Next year, we would like to launch LGBTQI Dhol Tasha Pathak, because what we struggle this year, or what we have seen or experienced this year, is that although transgenders are visible, invisible, coming or coming to the group, but the strength is very less. So to make it more bigger, we will be LGBTQI. That will be next year. So next to next year, we will be coming with new concept. Yeah. So we have decided we will not stop here, as people have given us opportunity and they have given us strength to stand neck to neck with them or shoulder to shoulder with them. So we will prove it that their whatever stage or whatever platform they have created for us or they have offered us, we will not go let it go west. So next year we will have some other concept. At the same time, along with along with Dhol Tasha Pathak, we would like to have a wing wherein we will create entrepreneurs from the community itself. Right. Yeah, Nice. so we would like to have that, and very soon we are coming up with those plans, and we are looking for platforms. Maybe you can just be a Yeah. mediator Yeah, to sure. go across and tell people that yeah, we have that capacity, and we have proved ourselves now. Yeah, you have. And Like, that with the commitment we stood. लक्ष्मी रोड गाजवलाय आम्ही. हो, लक्ष्मी रोड गाजवलाय, अक्षरशः गाजवलाय तुम्ही. म्हणजे तुमचे रील्स हे जस्टिफाय नाही करत, पण जे लोक तिथे होते हो. ते जस्टिफाय करतात की तुम्ही कितपत गाजवलंय. आणि मला असं वाटतं की मी बाकीच्या ढोल ताशा पथकांना एवढं बघून खुश नव्हते जितकं मी तुम्हाला बघून खुश झाले. आणि अख्खा महाराष्ट्र खुश आहे की तुम्ही एवढं सुंदर पद्धतीने ढोल वाजवला आणि कोणी अपेक्षा केली नव्हती. ठीक आहे, कोणीही अपेक्षा तुमच्याकडून ही केली नव्हती आणि तुम्ही अनएक्सपेक्टेडली पुणे अख्खा गाजवलंय. फर्स्ट डेचे जेव्हा रील्स व्हायरल झाले त्याच्यानंतर DMs यायला चालू झाले की तुमचे वादन परत कुठे आहे किंवा, आणि ते रील्स बघून लास्ट डेच्या मिरवणुकीला लोक वाट बघत होते की कधी शिखंडी ढोल तशा पद्धती. राईट. आणि तेव्हा आम्हाला बघून त्यांचे जे आनंद होता त्यांच्या चेहऱ्यावरचं, तेव्हाच आम्ही सगळं कमवलं असं वाटतं. जे स्ट्रगल एवढा केला तो. तेच अलकाच्या आधीचा एक चौक आहे. हो. तिथे जी जी हवा जी नशा आली होती ना, दॅट वॉज डिफरंट. म्हणजे तुम्हालाही किती बूस्टअप झालं असेल ना ते. डेफिनेटली. एक्झॉस्ट झाले होते सगळे, कारण सकाळी 8 वाजता अजित पवार आले होते
आणि त्यांच्यासमोर आम्ही वादन केलं. बरोबर. तर त्यानंतर मग जो ढोल बांधला, मग गुरुजी तालीमला आम्ही अटॅच झालो तिथूनच. आणि मग ते पूर्ण मिरवणूक वाजवतच होतो. चार वाजल्याच्या दरम्यान 2-3 लोकांना हिट स्ट्रोक्स आले. ते लोक चक्करून पडले, त्यांना अक्षरशः तिथून घेऊन जावं लागलं. पण तरी सुद्धा मग सगळे थकले होते. 5-10 मिनिटे रेस्ट केलं आणि नाही, आपल्याला हा चान्स आहे, सोडायचा नाही, अलका चौक मध्ये वाजवायचंच हा निर्णय. गाजवला तुम्ही अलका चौक म्हणजे. परत सगळे अलका चौकात पोहोचले आणि शेवटी वाजवलाच. कसं वाटलं तुम्हाला त्या आतमधून? तो खूप छान फिलिंग होता. टू गुड. कारण की ह्यापूर्वी जसं आमच्यातले बरेच जण म्हणतात की बघ्यांची भूमिका करताना आता परफॉर्मर लोक, पीपल आर लुकिंग अप टू यू नो, अँड दे आर वेटिंग लाईक आमच्या कम्युनिटीतले काही सिक्युरिटी गार्ड्स आहेत PMCला, ते आले होते तिथे बघायला की या तुमच्या बंदोबस्तासाठी आम्ही आहोत, पण तुम्ही वाजवा, आम्हाला बघायचं आहे म्हणून. म्हणजे कम्युनिटी स्वतः एवढी बूस्टअप झाली. अदर कम्युनिटी अप्रिशिएटिंग अस, इट्स व्हेरी नॉर्मल, व्हेरी गुड. बट आमची स्वतःची कम्युनिटी वेळात वेळ काढून येणं ही आमच्यासाठी फार मोठी गोष्ट होती. आणि काही सिच्युएशन्स असे झाले होते, म्हणजे मिरवणुकीच्या 2 दिवस आधी, पहिल्या मिरवणुकीच्या गणपती आगमनाच्या 2-3 दिवस आधी असं मी, पूर्वी आणि अजून 1-2 फ्रेंड्स आम्ही मार्केट यार्डमध्ये बसलो होतो. कारण काही कारणास्तव लोक प्रॅक्टिसला येऊ शकत नव्हते आणि 2-3 दिवस कोणीच आलं नाही. आणि आम्ही रोज जाऊन बसतोय, कोणी येत नाही. मी लिटरली गिव्हअप करायचं ठरवलं होतं. मी म्हटलं की नाही होते आता आणि नाही करू शकत आपण. तर तेव्हा ह्या सगळ्यांनी मला बूस्ट केलं की नाही, आपण करायचंच, काही होऊ दे, करूयात, शेवटपर्यंत आपण हार नाही मानायचे, प्रयत्न करत राहूयात. मग त्या प्रयत्नाचे हे फळ होतं असं म्हणायला काहीच हरकत नाही. कारण त्या दिवशी मला असं वाटलं की जर गिव्हअप केलं असतं तर हे सगळं झालंच नसतं. मग ते एक छान होतं. आणि ढोल पण आमच्याकडे नव्हते लास्ट डे पर्यंत, आमचे स्वतःचे ढोल नव्हते. तर उद्या गणपती आगमन आहे, मिरवणूक वाजवायची. तर पुनीत बालन सरांनी आदल्या दिवशी आम्हाला मदत केली. तर त्यांनी ढोल घेऊन दिले, परत ताशा घेऊन दिले, बाकी सगळ्या गोष्टींसाठी मदत केली. अगदी अक्षरशः सगळ्या गोष्टी. देव माणूस म्हणून जसं आपण म्हणू शकतो तशी ती व्यक्ती होती. आणि त्यांच्यामुळे हे शक्य झालं. ऍक्च्युली त्यांनी करून दाखवलं, त्यांनी दिलं आम्हाला, थोडी मदत केली, त्यामुळे हे पुढे जाऊ शकलं. मग तुम्ही त्याआधी प्रॅक्टिस कसे करत होतात? नादब्रह्म जे आहे, सो बेसिकली याची स्टोरी पण फार छान आहे. जेव्हा हे ठरवलं गेलं ना की आपण करणार आहोत, तेव्हा कुणाला मदतीचा हात मागायचा. मग सगळ्यांचं असं म्हणणं असं की यांनी तुम्हाला मागच्या वर्षी हेल्प केली ते दीपक दादा मानकर यांना तुम्ही अप्रोच करा. आमच्यातले काही जण गेले, ऐश्वर्या आहे, कादंबरी आहे, त्या पर्सनली गेल्या आणि त्यांच्याशी भेटल्या, बोलल्या आणि त्यांनी लगेच एका माणसाला नियुक्त केलं. आणि ते माणूस म्हणजे अतुल बेहरे सर. नादब्रह्म नावाचं एक व्हेरी रिनाऊंड ढोल-ताशा पथक पुण्यातलं, त्यांना उभं केलं आणि त्यांना सांगितलं की आजपासून ही मुलं तुमची, यांना शिकवायची जबाबदारी तुमची. आणि त्यांनी पण काय जादूची छडी ठरवली काय माहीत नाही, त्यांच्या इथे 100-150 मुलं मुली बसलेत आणि त्या मुलामुलींना त्यांनी एका वाक्यात एका 10 मिनिटाच्या किंवा 5 मिनिटाच्या सेशनमध्ये काय सांगितलं आम्हाला माहीत नाही. त्या दिवसानंतर त्या व्यक्तींनी आम्ही त्यांच्यासारखे आहोत किंवा वी आर इक्वल ह्या पद्धतीने ट्रीट केलं. प्रत्येक व्यक्तीने आमच्याशी बोलताना, आमच्या अंगाला अंग लागलं तरी, आम्हाला शिकवताना, आमचे हात पकडून शिकवताना, सगळ्या गोष्टी A to Z. मग त्याच्यामध्ये वाणी सर असतील, त्याच्यानंतर आमचे मुरुडकर सर आहेत, रसिका आहेत, भावना मॅडम आहेत, अशी कितीतरी नावं आहेत की ज्यांची नावं पण आम्हाला आता खरोखर घेता येणार. पण ह्या सगळ्या जणांनी, पण त्यांचे मेन म्हणजे अतुल बेहरे सर. ही हॅज टेकन लॉट ऑफ एफर्ट अँड हॅट्स ऑफ टू दॅट मॅन, बिकॉज तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टँड करणं, त्या लोकांना सामावून घेणं आणि आपल्या मुलांना करणं. मग त्यांच्याकडे आम्ही वाजवत होतो आणि त्यांचे सगळे ढोल आम्हाला वाजवायला मिळत होते. वी हॅड नथिंग इन अ हँड. अगदी आमचे टिपरू पण नव्हते. शेवटी आम्ही टिपरू वगैरे विकत घेतले आणि सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी अगदी थिअरीपासून प्रॅक्टिकलपर्यंत सगळ्या गोष्टी त्यांनी शिकवल्या आहेत. त्यांनी जर तो स्टेज दिला नसता ओपन करून, म्हणजे दीपक दादा मानकर किंवा अतुल बेहरे यांनी जर तो थॉट प्रोसेस पुढे नेला नसता, कदाचित आम्ही नसतो. So every single person who has plays a huge role. Yes, absolutely. पण तुम्हाला एवढा मोठा सक्सेस करून आता मनात काय वाटतंय, काय फिलिंग काय आहेत तुमच्या, इंडिव्हिज्युअल फिलिंग्स काय आहेत? आपण ठीक आहे, आपण ॲज अ कम्युनिटी पण विचारायचो, बट जे मनातून सॅटिस्फॅक्शन असतं ते काय फिलिंग आहे? एक तर हे की
we have achieved what we have planned for. Rather more I would say. कारण की आम्ही फक्त इथल्या इथे वाजवणार, इथल्या इथे फेमस होणार. जर ही विश्रांतवाडीचं तर ही विश्रांतवाडीमध्ये फेमस आहे, मी औंधची तर मी औंधमध्ये फेमस आहे, अशा प्रकारचं होतं. But it didn't remain there. It went viral to national and international level because I attended one conference recently in Chandigarh. People were talking in international conference as well about it, which is a very good strength. So I understand that we became famous. So one feeling is that wow, we have become celebrity overnight. One, but at the same time, with the name there comes so much responsibilities, and our responsibility would remain the same. That आम्ही ज्या विषयाने हा ग्रुप सुरू केला होता की आमच्यातली कुणीही लोक इथून पुढे जाऊन काही जिम्मेदार आमच्याबरोबर जे आहेत त्यांनी बेगिंगमध्ये किंवा मग इतर काही गोष्टींमध्ये जाऊन कदाचित त्याच्यातनं करिअर नाही करावं, अशा गोष्टींना करिअर करावं जिथून तुम्ही मेनस्ट्रीमच्या काही गोष्टी करतात आणि तुम्हाला तिथून इक्वल पैसा मिळतो. सो त्यांना तितका प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देणं ही आमची जबाबदारी आहे. त्या प्लॅटफॉर्मच्या बार दरवर्षी वाढवत राहणं आणि आम्हाला छान मोठ्या मोठ्या ठिकाणी बोलवलं जाणं, मोठ्या मंडळांमध्ये मोठ्या सुपारीने आम्ही वाजवणं. कारण की आम्हाला सुपाऱ्या येतात, नो डाऊट पीपल आर आस्किंग अबाउट अस सो मच आम्हाला. पण मग शेवटी काय होतं, त्यांचे लिमिटेशन्स आहेत इन गिव्हिंग मनी. ते इतर मंडळांशी आम्हाला कम्पेअर करतात, अरे इतर मंडळांचे 80 ढोल लागतात, मग तुमचे 80 लागतील तर आम्ही एवढे पैसे देऊ. असं पॉसिबल नाही ना. In the first year it is not possible at all. Maybe next year we can think of it. So ह्या वर्षीसाठी आमचे 25 ढोल आहेत, आम्ही 20 ते 22 जण ढोल वाजवू शकतो आणि 3 जण आमचे ताशाचे. एवढंच स्ट्रेंथ आहे आमची आत्ताचीसाठी. तुम्ही त्या 25 ढोल 3 ताशामध्ये अख्खं इंडिया गाजवलं. तुम्ही फक्त पुणे नाही गाजवलं आणि फक्त मानांच्या गणपतींना मान नाही दिला, पण तुम्ही अख्ख्या इंडियाला प्रत्येकाला एक विचार करण्याचा भाग तुम्ही एक दिलाय. माहिती आहे तुम्हाला, म्हणजे प्रत्येक जण एक वेगळं आता थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट झाली आहे, तुमच्याबद्दलची थॉट प्रोसेस एक चेंज झाली आहे की इथे फक्त थांबत नाही आहेत, ते पुढे गेलेत. आपण कुठे आहोत, म्हणजे आता मुलांचं झालं की म्हणजे मुलं मुली कोणी आमचं जनरेशन घेतलं की अरे त्यांचं करून झालं, ते आपण फक्त विचार करत बसलोय ढोल ताशाबद्दल की अरे लावूया, त्यांचं करून गाजवून इंडिया गाजवून झालं. सो दिस इज अ थिंकिंग गोइंग इन इंडिया राईट नाव की थिंग्स हॅव चेंज्ड. बिसाइड शिखंडी, व्हॉट आर युअर गोल्स? हो, पण आता आमचं नवीन असं हे आहे, जसं पूर्वीने सांगितलं की आम्हाला मेन प्लॅटफॉर्म स्वतःच्या लोकांसाठी क्रिएट करायचं होतं की त्यांच्यासाठी एक इन्कम सोर्स असावा. आणि कारण ज्या काही गोष्टी आहेत, बेगिंग झालं, सेक्स वर्क झालं, त्या सगळ्यातून कम्युनिटीने बाहेर येऊन आता मेन स्ट्रीममध्ये येण्याची गरज आहे. तर त्यासाठी आम्हाला हे एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट करायचं होतं, कारण लोकांपर्यंत किती हात पसरणार असं होतं. मी एखाद्या व्यक्तीला थोडी मदत मागू शकते, पण तो माझ्या अख्ख्या कम्युनिटीला त्यातून बाहेर नाही काढू शकत. 1-2 लोकांना तो मदत करेल, 2 लोकांना चान्स मिळेल, पण बाकीच्यांनी काय करायचं. त्यामुळे आम्ही विचार केला की आपणच असं काहीतरी प्रयत्न चालू करूया. म्हणून हा आमचा पहिला प्रयास होता आणि तो मला असं वाटतं की सक्सेसफुल झाला. तर इथून पुढे हे तरी आम्हाला पुढे घेऊन जायचंच आहे शिखंडी, आणि हे काय थांबणार नाहीये. पण त्याच्या अंडर आता आम्ही असं विचार केलात की काही बिझनेसेस स्टार्ट करायचे आणि त्या बिझनेसेसमध्ये वरूनपर्यंत खाली क्लिनरपर्यंत सगळे काम करणारे व्यक्ती ट्रान्सजेंडर्स असतील. आणि आता त्यासाठी आम्ही प्लॅनिंग चालू केलेलं आहे, कारण इच्छुक इतके लोक आहेत काम करण्यासाठी, जॉब करण्यासाठी, पण त्यांना अपॉर्च्युनिटी मिळत नसल्यामुळे काही त्यांना मग त्या वेगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात. पण त्यातून बाहेर काढण्यासाठी आम्ही ठरवलं की आपण काहीतरी करायचं. आणि जे आमचं मेन मोटिव्ह आहे की मी मोस्टली माझं काम करायचं जर एरिया म्हटलं तर एज्युकेशन आणि एम्पॉवरमेंट फॉर ट्रान्सजेंडर कम्युनिटी. आणि मग एज्युकेशनसाठी कधी कुठली हेल्प लागली तर मी जाते. आम्ही सर्वजण युनिव्हर्सिटीजमध्ये वगैरे जातो, मदत करतो. कुणाला ॲडमिशन्स हवे असतील तर त्या सगळ्या गोष्टींसाठी मदत करतो. पण ते झालं, आता एम्पॉवरमेंटसाठी काय करायचं. तर एम्पॉवरमेंटसाठी मी एक समाज कल्याणमध्ये हेल्प डेस्क चालू करून घेतलं ट्रान्सजेंडरसाठी. कारण आपल्याकडे गव्हर्नमेंटने ट्रान्सजेंडर सर्टिफिकेट द्यायलाच, इश्यू करायला चालू केलं. तर त्याच्यावरती तुमचं ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन होतं आणि तुम्हाला आयडी कार्ड दिलं जातं ॲज अ ट्रान्सजेंडर. ते काम होतं समाज कल्याणच्या ऑफिसला. समाज कल्याणच्या ऑफिस सोबत आम्ही खूप वर्ष झालं काम करतोय.
TG लोकांसाठी सर्टिफिकेट्स बनवून द्यायचं किंवा त्यांचे डॉक्युमेंटेशनचे काही कामं असतील तर त्यासाठी. पण मी इतक्या वर्षात ऑब्झर्व केले की तिथे एकही ट्रान्सजेंडर काम करत नाही. मग मी तिथले विशाल लोंढे सर आहेत, तर त्यांना मी सांगितलं की आपण एक काम करूयात, कारण कम्युनिटी तुमच्यापर्यंत डायरेक्टली काय येत नाही, आम्हाला मीडिएटर बनावं लागतं. कशासाठी? कारण तुमच्या इथे एखादी ट्रान्सजेंडर व्यक्ती काम करेल तर त्यांनाही वाटेल की माझी हक्काची व्यक्ती आहे म्हणून ते तिथे येतील. त्यांना मनात कुठे दडपण नसेल की मी जर गेले किंवा मी जर तिकडे गेलो तर ती व्यक्ती समोरची पुरुष असेल, स्त्री असेल, ती मला समजून घेईल का, माझ्यावरती हसेल, हे दडपण नाही येणार जर तृतीयपंथी व्यक्ती जर तिथे काम करत असेल. तर त्या गोष्टींनी त्या गोष्टी सरांनी लगेच सिरियसली घेतल्या. त्यांना म्हटलं हेल्प डेस्क आपण चालू करायचंच. तर 8 दिवसाच्या आत सरांनी हेल्प डेस्क चालू केला आणि तिथे एका ट्रान्सजेंडरला जॉब लावला. तर मग ते एक सुरुवात होती आणि तेव्हा मलाही असं वाटलं की नाही, आपण जर करायचा प्रयत्न केला तर होऊ शकतं. तर त्यानंतर आता आम्ही PMC मध्ये, जसे हे PMC मध्ये पूर्वीने किंवा कादंबरी गुरु, PMC PCMC मध्ये त्यांनी सुरक्षा रक्षकांचे जॉब लावले. आता ते तिथंपर्यंत थांबून चालेल का? नाही. तर आता बाकीचे जे क्लार्क असतील किंवा ऑफिसर्स असतील, ह्या गोष्टींसाठी पण आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी आता ओपनिंग्स आलेले आहेत, पण ट्रान्सजेंडरसाठी आहेत की नाही ते अजून मी चेक नाही केलेलं आहे. पण जर नसतील तर त्यासाठी आम्ही ॲप्लिकेशन देऊ आणि काम करू की जर तुम्ही मेल आणि फिमेलसाठी ओपनिंग काढले असेल तर त्यात ट्रान्सजेंडर्स पण ऍड करा, थोडासा चान्स द्या. पण लोक प्रतिसाद देतात का तुम्हाला तेवढं? व्हॉट टू एक्सपेक्ट? जे मोठे ऑफिसर्स आहेत ना ते ॲटलिस्ट ऐकून घेतात. सी काय आहे माहिती आहे का, आता पूर्वी बघ्याच्या भूमिकेपेक्षा आत्ता ऐकणाऱ्याची भूमिका जी आली ती आम्हाला जास्त सुखद वाटते, कारण की समथिंग इज ऑलवेज बेटर दॅन नथिंग. Right. So at least there is Listen. there is a room to listen to us. Yeah. So आहे, कारण की PCMC मध्ये नियुक्ती झाली होती, बट समवेअर इट्स हॅपनिंग. अगदी स्लो आहे पण ते होतंय, प्रोसेस आहे. हो, काहीच नव्हतं याच्यात. हो, काहीच नव्हतं. मागच्या वर्षीपर्यंत म्हणजे 2022च्या आधीपर्यंत काहीच नव्हतं. 2022 पासून सुरू झालंय ते की घेतात येतात. पण मला असं वाटतं की समाज कल्याणचे जे सहाय्यक आयुक्त आहेत विशाल लोंढे सर, त्यांचं म्हणजे ट्रान्सजेंडरसाठी ते खूप काम करतात ॲक्च्युली. कारण आम्ही जेव्हा काम करायला सुरुवात केली त्यांच्यासोबत, रजिस्ट्रेशनच्या जे TG पोर्टल आहे त्याच्यावरती काहीतरी 29 आकडा होता फक्त रजिस्टर्ड TGचा, किंवा तेवढ्या लोकांनीच फक्त सर्टिफिकेट्स काढले होते. आणि मग तेव्हा त्यांना वाटायचं की हा आकडा खूप मोठा आहे, 29 आकडा. पण नंतर सगळ्यांनी मिळून सोबत काम करून आम्ही जेव्हा कॅम्प्स घ्यायला चालू केले, सगळ्या गोष्टी डॉक्युमेंटेशनचे काम चालू केले, तेव्हा रजिस्ट्रेशन आत्ता जर तुम्ही चेक केलं तर 800 ते 900 त्याच्यावरती रजिस्टर्ड आहेत. आणि हे फक्त 10% पुण्याचं पॉप्युलेशन आहे जे रजिस्टर्ड आहे. आणि जर संस्थांमध्ये वगैरे चेक केलं तर 7 ते 8 हजार ट्रान्सजेंडरचा डेटा आहे. पण अजून काही लोकांपर्यंत त्या सुविधा पोहोचत नाहीत. आणि त्यासाठी आम्ही काम करतोय की त्यांना सगळ्यांना TG कार्ड इश्यू व्हावे. कारण आजकाल असं झालं, ज्या काही योजना येतील त्यासाठी तुम्हाला TG सर्टिफिकेट असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे सगळ्यांना मला असं निवेदन आहे की जर कोणी काढलं नसेल तर त्यांनी काढून घ्यावेत, आणि नसेल तर तुम्ही आम्हालाही संपर्क करू शकता डायरेक्टली. शिखंडीची कल्पना कुठून आली तुम्हाला? शिखंडी जर कोणी महाभारत वाचला असेल किंवा महाभारत बघितलं असेल तर त्यात शिखंडी एक किन्नर राजा होता. तर शिखंडी हे देवी अंबाचा पुनर्जन्म होता, भीष्म जे होते त्यांचा वध करण्यासाठी. आणि ती व्यक्ती एक स्त्री म्हणून जन्माला आली, पण तिच्या वडिलांना माहिती होतं की तिचा जन्म भीष्मला मारण्यासाठी झालाय, म्हणून त्यांनी तिला एक पुरुषासारखं पूर्ण आयुष्य जगवलं आणि तिला एक योद्धा बनवलं आणि एक राजा बनवला. तर त्यामुळे तिचं जसं आयुष्य पूर्ण युद्ध किंवा लढाईसाठी तयारी चालली होती किंवा त्यासाठी तिचं आयुष्य होतं, तसंच आमचंही आयुष्य आहे, जे आमच्या अस्तित्वाचा लढा असेल किंवा समाजात आपले एक स्थान निर्माण करण्यासाठी जे आम्ही लढत आहोत, आपल्या लोकांसाठी जे लढत आहोत, तर ती लढाई सदा न कदा चालूच आहे, अजूनही चालू आहे. तर त्यामुळे ते नाव आम्हाला असं वाटलं की शिखंडी हे नाव त्या गोष्टीसाठी परफेक्ट आहे, कारण हा एक सुरुवात आहे एका लढ्याचा, जे आम्ही आता पुण्यात त्याचं हे रोवलेलं आहे मुहूर्तमेढ. मग त्याची सुरुवात आत्ता झालेली आहे आणि हे लढा चालतच राहील जोपर्यंत सर्व गोष्टी आम्हाला मिळणार नाहीत किंवा आमचे अधिकार आम्हाला मिळणार नाहीत. सो व्हेरी वेल सेड.
ॲज शी सेज त्याच्यात दोन गोष्टी आहेत. एक तर एक्झिस्टन्स आणि एक एम किंवा फोकस, या दोन गोष्टींसाठी शिखंडी वॉज वेल नोन. एक तर एक्झिस्टन्स म्हणजे काय, स्त्री आहे पण पुरुषासारखं जगायला लागतं. when it comes to choosing a partner, when it comes to taking a decision, she had to decide as her own Yeah. gender, not the other gender which she was transitioning to. So ती एक गोष्ट आहे एक्झिस्टन्ससाठी. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे फोकस. सो शी वॉज फोकस्ड अँड शी वॉज वेल नोन फॉर दॅट. म्हणजे त्याच्यासाठी तिला युद्ध करायला लागलं, सगळं काय करायला, जसं की म्हटली तसं आमच्या पण दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. आमच्या एक्झिस्टन्ससाठी पण लढाई आणि आमच्या फोकससाठी पण लढाई. and that's the reason this is the most apt name. We thought of many names, पण मग शेवटी सगळ्यांनी कन्सेन्सस येऊन एकच नाव डिसाईड केलं की हेच नाव बरोबर आहे म्हणून. अँड दिस व्हेरी वेल पेड. या इट्स अ हिस्ट्री नाव. तर तुमचं बॅड सर्कमस्टन्सेसमध्ये व्हॉट इज युअर motivation in bad circumstance if something doesn't go as planned? So what is thinking going behind it? How do you make it work? So till now many a times nothing went as per the plan. We faced so many problems, but as she rightly mentioned that Kadambari, and there are so many group members that one day somebody will be motivated, highly spirited, will play that role. So it is not only one person who is playing. Majority times Kadambari plays that role, but someday I'll play that role, someday she will play that role, somebody. So each and every member of this group is playing that role, and I think over the period of time we have also grown to be as leader, everybody. So somebody will take care of coordination, somebody will take care of the थोड़ा बहुत चीज़ें कहीं से लानी है, या फिर कुछ अगर मैनेजमेंट करना है तो दे विल टेक. नाव फॉर इन्स्टन्स फॉर एक्झाम्पल आमचे ढोल आहेत ते आम्ही इथे हिच्या बिल्डिंगच्या खाली ठेवले आहेत. प्रत्येक वेळेस ते ढोल घेऊन जायचे गाडीतनं, ते गाडीत भरायचे, तिथे जाऊन उतरवायचे आणि जिथे पण वादन असेल तिथून 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ते ढोल डोक्यावर लादून किंवा पाठीवर लादून घेऊन जायचे आणि तिथून पुन्हा त्या गाडीपर्यंत आणायचे पुन्हा. सो पहिल्यांदा ही प्रोसेस, कारण की एक्साइटमेंटमध्ये वाजवणं गुड, पण त्यानंतरची मेहनत पण आहे. तिथे थोडेसे अगदी उडतात, म्हणजे असं एकमेकांना खटके उडतात आणि तिथे एकमेकांना सांगायला लागतं. पण मग ती पण गोष्ट आता सगळ्यांनी समजलेली आहे की माझा ढोल माझीच जबाबदारी आहे. सो मला अगदी तो ढोल मेंटेनन्स करण्यापर्यंत, म्हणजे तो ढोल दर काही दिवसानंतर तो ढोल खोलायला लागतो, तो पुन्हा बांधायला लागतो, तो एका मैत्रिणीच्या साह्याने आपल्याला पुन्हा ताणून व्यवस्थित बनवायला लागतो, तेव्हा तो ढोल वाजवण्याच्या लायकीचा होतो. त्याला उन्हात ठेवायला लागतं तेव्हा तिचं चांगलं बरोबर होतं. देर आर सो मेनी स्मॉल थिंग्स ज्यांच्यासाठी कदाचित आमच्यामध्येच अंडरस्टँडिंग डेव्हलप झाली आणि आय थिंक एव्हरीबडी इज मॅच्युअरिंग विथ दॅट. अँड दॅट्स द ओनली स्ट्रेंथ. दॅट्स द स्ट्रेंथ. बट एवढं काम करणं डे टू डे लाईफमध्ये, एवढं परत तुमचं ऑफिस वगैरे करून तुम्ही एवढी कामं करतात, स्ट्रेंथ काय तुमची, एवढी ताकद काय, तुम्ही काय काय खाता तुम्ही, तुमच्यात एवढी ताकद कशी काय आहे? ताकद म्हणजे एखाद्याची जर जिद्द असेल कुठली गोष्ट करण्याची, तर त्यासाठी त्या व्यक्तीला वेळ द्यावाच लागतो. ठीक आहे, कारण कसं आहे, जर मी एक विचार केला की मला इथपर्यंत जायचंय, तर आपल्याला त्या मागे खूप सॅक्रिफायसेस येतात किंवा खूप ऍडजस्टमेंट्स येतात आणि त्या गोष्टी आपल्याला कराव्याच लागतात, तरच आपण त्या गोलपर्यंत पोहोचू शकतो. आणि जसं मी मगाशी सांगितलं की हा आमचा ग्रुप जो आहे त्यामुळेच सगळ्या गोष्टी होतात, कारण कधीही आवाज दिला की सगळेजण एका हाकेवर. तर ती एक गोष्ट आहे. आणि प्रत्येक जण असं आहे की प्रत्येकाची इच्छा होती ढोल पथकात जायची, पण एक तृतीयपंथी किंवा पारलिंगी समाजातील व्यक्ती असल्यामुळे भीती होती म्हणून त्यांनी कधी कुठला पथक जॉईन नाही केला. त्यांना आता असं वाटतं की हा आपला स्वतःचा पथक आहे, तर आपण का नाही करायला पाहिजे. त्यामुळे सगळेजण त्यात आपलं श्रेय देतात, वेळ देतात. ती एक मोठी गोष्ट आहे. कारण काही लोकांनी वादन वगैरे झाल्यावरती, गणपती झाल्यावरती फोन केले ग्रुप मेंबर्सनी आणि ते म्हटले थँक्यू. मी म्हटलं कशासाठी. त्यांचं मत असं होतं की आम्ही कधी विचार सुद्धा केला नव्हता की एकतर आम्ही ढोल वाजवू लक्ष्मी रोडवरती, आणि दुसरी गोष्ट जो मानाचा गणपती आहे त्याला वाजवू, आणि भाऊ रंगारे जे भारतातील पहिला सार्वजनिक गणपती आहे त्यांच्या इथे वाजवून आपल्याला त्यांच्या इथे आरतीचाही मान मिळेल.
एक सर्वसामान्य व्यक्ती म्हणून हे फक्त प्रत्येकाचं स्वप्न असतं, बरोबर. पण ते आज साकार झालं कारण कुठेतरी तुम्ही ही कल्पना केली होती म्हणून. पण त्या गोष्टीचा आता आनंद मिळतो की चला, जे व्यक्ती आपले योगदान देत आहेत, वेळ देत आहेत, त्यासाठी ते खुश पण आहेत आणि त्या गोष्टीचं त्यांना असं वाटतं की आपल्याला मिळतंय पण काहीतरी. कारण कुठलाही व्यक्ती जर आपलं वेळ देत असेल तर त्याच्या मागे त्याचं काही ना काहीतरी स्वार्थ असतोच. मग त्यांना जे हवं होतं, समाजात एक इज्जत किंवा समाजामध्ये एक्सेप्टन्स, तर त्यांना असं वाटतं की ह्या पथकामुळे आता त्यांना ते मिळालेलं आहे किंवा माझ्या लोकांना मिळत आहे, तर ती एक चांगली गोष्ट आहे. आपण थोडं आता फन पार्ट मध्ये जाऊया की तुम्हाला आनंद काय मिळायचा, की तुम्हाला ढोल वाजवून तुमचे फिलिंग्स काय असायचे, काय आनंद असायचा तो तुमचा? सो बेसिकली तुम्ही जेव्हा फन पार्ट म्हणतात ना तेव्हा माझ्या डोळ्यासमोर एक चित्र आलं. आज जी गोष्ट इम्पॉसिबल आहे दुसऱ्या दिवशी ती पॉसिबल व्हायची, दुसऱ्या दिवशी ती पॉसिबल होऊन तिसऱ्या दिवशी ती क्वालिटी व्हायची. ती जी जर्नी आहे ना ती एकदम एक्सलंट होती. म्हणजे पहिल्या दिवशी त्या ताशावाल्यानं बघून ताशाच वाजवायचा आहे, पण जेव्हा वाजवायला गेले तेव्हा कळलं की ताशा ढोल वाजवणं जास्त गरजेचं आहे. म्हणजे ताशा तर वाजवू शकतात, ताशा तर आम्ही वाजवणार होतो, पण ढोल वाजवायला पण लोक हवीत ना. मग ढोल वाजवायसाठी ढोल एवढे मोठे कसे लावणार आम्ही? तर पहिल्या दिवशी जेव्हा लावले तेव्हा सगळ्यांच्या कमरेला काही ना काहीतरी लाईन्स आल्या किंवा त्रास झाला वगैरे. ते दुसऱ्या दिवशी लावल्यावरती बरं वाटलं. तिसऱ्या दिवशी स्वतःहून लावले, स्वतःहून त्याची स्ट्रेंथ बरोबर वाढवली, स्वतःहून पोझिशनिंग घेतली. चौथ्या दिवशी तो ढोल फक्त लावला नाही तर 3 तास वाजवलं पण. सो ती जर्नी जी आहे ना त्याच्यामध्ये आम्ही जसं आपण बालपणात असतो ना की आपण रांगायला लागतो, मग आपण हळूहळू चालायला लागतो, पुन्हा क्रॉल करतो, मग त्याच्यानंतर चालतो, मग त्याच्यानंतर आपण धावायला लागतो आणि धावल्यानंतर आपण कधी थांबत नाही, आपण उडण्याची पण स्वप्न बघतो. ती पूर्ण जर्नी एकदम ब्युटिफुल होती अँड दॅट वॉज दी अमेझिंग फिलिंग. अँड एव्हरी डे एक नवीन ताल बसवलेला असेल ना तर त्याच्यामध्ये आम्ही त्यांच्यावर वाजवायचो, पण जेव्हा स्वतः वाजवायला पटकन व्हायचं. सो दॅट वॉज डिफिकल्ट, बट स्वतःवरती हसू पण स्वतःवरती हसू पण यायचं. आणि मग ते हळूहळू तुम्ही शिकलात की तुम्ही एकमेकांबरोबर कॉम्पिटिशन करतात किंवा तुम्ही ते एक हेल्दी कॉम्पिटिशन असते ना की बघ माझी स्ट्रेंथ चांगली की तुझी स्ट्रेंथ चांगली आहे, कॅन बी बीट इट टू लाईक 6 hours 5 hours. ती छान गोष्ट होती. म्हणजे त्या छोट्या छोट्या अचीवमेंट्स होत्या ना त्यांनी आम्हाला पुन्हा लहान होऊन लाईफ जगायला शिकवली. सो वी गॉट बॅक टू आवर चाइल्डहुड अँड वी एन्जॉयड इट. आय थिंक दॅट जर्नी मेड अस मोर सक्सेसफुल दॅन दॅट ऑफ लाईक बाहेर लोकांना काय दिसतंय काय नाही आम्हाला माहित नाही आहे, पण आम्ही आतमध्ये जे एकमेकांची वाजवताना जे आमची स्माईल येते ना, तुम्ही बऱ्याच व्हिडिओमध्ये पण बघा की आम्ही एकमेकांशी वाजवताना जे ते हास्य ना, ते स्मित हास्य इज मोर दॅन एनिथिंग. म्हणजे हे रील्स वगैरे तर मला वाटतं तुम्ही एक्सपेक्टेड पण नसेल केलं, ते अनएक्सपेक्टेड गोष्ट होती, बट तुमचा जो आनंद आहे तो तुम्ही एक्सपेक्टेड कुठे ना कुठे केला होता की आम्हाला हा आनंद मिळतो, आम्ही हे काम करतोय. सो हे रील्स वगैरे तर पार्ट माझ्यासाठी खूप सेकंडरी आहे, पण जे आतून जो तुमचं जे बूस्ट झालंय, थिंग्स आर गेटिंग बूस्ट, दॅट्स अमेझिंग. आणि आमच्यातले बरीच जण आता त्यांच्या लाईफमध्ये चांगलं पण परफॉर्म करतात. दिस कुड बी वन थिंग विच इज गिव्हिंग अस स्ट्रेंथ टू स्टँड ऑन एनी प्लॅटफॉर्म टू टॉक. आमच्यातली कितीतरी जण आहेत की जी तेव्हा बोलत नव्हती आणि आता ते इंटरव्ह्यूज देतात. आणि असं नाही की ते इंटरव्ह्यूज देत नव्हते, पण ते आत्ता जे इंटरव्ह्यूज देतात ना तो इंटरव्ह्यू ऐकण्यासारखा आहे. म्हणजे तुमचे डोळे दैदिप्यमान होऊन जातील. कारण की मी पहिले पण तेजूचे, आमची तेजू म्हणून एक सदस्य आहे, तिचे मी आधी पण इंटरव्ह्यूज ऐकले. ती छानच बोलते, ती मायथॉलॉजीवरती छान बोलते, पण आता ती कॉन्टेंटवरती पण छान बोलते, आता ती परफॉर्मन्सवरती पण छान बोलते, विच वॉज अ व्हेरी गुड ट्रान्झिशन. आणि कदाचित दॅट कुड बी अ स्ट्रेंथ जे ह्या ग्रुपने त्यांना दिलेलं आहे किंवा तिने घेतलेलं आहे त्या ग्रुपकडनं, विच इज व्हेरी गुड थिंग. सो तुमच्या म्हणजे तुम्ही जेव्हा हेक्टिक प्रॅक्टिस करायचा तर तुमचं काय हसी मजाक काय असायची किंवा जोक्स वगैरे तुम्ही काय करायचात की तुम्ही स्वतःला फ्रेश ठेवता त्याच्यामध्ये ॲज अ ग्रुप कोऑर्डिनेटेड राहतात? आय थिंक ट्रान्स कम्युनिटी स्वतःमध्येच एक आनंदी कम्युनिटी खरं बघायला गेलं तर. अगदी छोटीशी गोष्ट, कुठलीही गोष्ट तुम्ही त्यांच्या हातात काही द्या, त्या गोष्टीला ते प्रॉपर्टी बनवतील अँड दे कॅन प्ले एनी जोक ऑन दॅट. सो ऑफकोर्स ट्रान्स कम्युनिटी स्वतःमध्येच एक छान हसी मजाक करणारी कम्युनिटी आहे आणि त्याच्यामुळे तिथे डिफिकल्टी नव्हती. डिफिकल्टी होती लोकांना एकत्र आणणं, लोकांना एकत्र ठेवणं, बांधून ठेवणं आणि बाकीच्या गोष्टी करणं. म्हणजे आपलं कसं होणं, कारण की काहीच फ्युचर क्लिअर नव्हतं ना. इट वॉज डिफिकल्ट. स्वतःची ढोलने काय वाजवणार. सो अशा सगळ्या गोष्टी होत्या, पण फन पार्ट वॉज देअर ऑलवेज. आणि आय थिंक देर आर पीपल लाईक निहाल
त्याची एक क्या बात, सही बात म्हणून एक त्याचं सेंटेन्स आहे. दॅट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप एज वेल, बिकॉज त्याने सही बात म्हटल्यावरती तुम्ही कुठलाही फालतू जोक असेल तरी तुम्ही हसणार. that's the thing. Then there are other members as well in the group की जे छोट्या छोट्या गोष्टींचे जोक्स करतात. लाईक ट्रान्समेन कम्युनिटी आहे, त्यांचे एक वेगळे जोक्स असतात आणि ते तरी पण ट्रान्समेन कम्युनिटीबरोबर किंवा नॉन बायनरी कम्युनिटीबरोबर तेवढ्याच स्ट्रेंथने कॉप अप करतात. आमची संगीता आहे जिने एकही दिवस क्लास बंक केला नाही, म्हणजे तिचा रेकॉर्ड आहे की तिने एकही दिवस प्रॅक्टिस बंक केली नाही. हॅट्स ऑफ टू दॅट वन पर्सन. सो ती आहे, तिची जोक वेगळ्या पद्धतीचे आहेत आणि ती कोणालाही ग्राउंडवरती आणू शकते. तुम्ही कितीही फ्लाय हाय करा, बट शी विल से वन सेंटेन्स अँड यू विल बी बॅक टू द ग्राउंड. मला खरंच मनापासून प्रश्न आहे, आत्ता तुम्हाला इन द मोमेंट कसं वाटतंय? इन द मोमेंट सगळं आठवून आता एवढं छान वाटतंय की तो प्रवास पूर्ण सगळा डोळ्यासमोर आला, की डे 1 पासून आत्तापर्यंतचा, की कसं प्लॅनिंग झालं, मग त्यासाठी कसं सगळ्यांनी मिळून काम केलं, सगळ्यांनी एकत्र आणलं, परत ते प्रॅक्टिस घेणं, मग तिथे सगळे ते वाद होणे, कधी कधी मतभेद असणे, वाद नाही मतभेद, कारण मतभेद असणं गरजेचंच आहे आणि जोपर्यंत प्रत्येकाचे मत जर एकसारखे होत राहिले तर मग ते कुठेतरी व्यवस्थित नाही चाललेलं असं ती गाडी, असं वाटतं. पण प्रत्येकाचे आपापले मतभेद असणे, तर त्यानंतर मग त्याच्यातून बाहेर निघणं, परत प्रॅक्टिस करणं, एकत्र येणं आणि मग ते सगळ्या स्ट्रगल, पहिल्या दिवसाचं वादन, मग त्यानंतर गणपतीमध्ये वाजवलेले 2-3 सुपाऱ्या, मग लास्ट डेचा तो शेवटचा तो सगळ्यात अविस्मरणीय क्षण जर तो म्हटला तर अलका चौक. तर त्या सगळा तो आता पूर्ण जर्नी असं डोळ्यासमोर आला होता आणि त्यामुळे जरा असं छान वाटतं की जे सुरुवातीपासून आपण स्ट्रगल केलं डे 1 पासून, तो खरंच कुठेतरी वर्थ होता आणि आता ते स्वतःला एक कॉन्फिडन्स आलं की आपण कुठल्याही गोष्टीमध्ये पुढे जाऊ शकतो किंवा करू शकतो जर आपण प्रयत्न केले तर. ती एक गोष्ट आहे की माझा कॉन्फिडन्स या गोष्टीमुळे खूप बूस्ट झाला.